परम आराध्य श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य दे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा सभी आचल चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। जाओ आज मोर परम सौभाग्य विशेष भाव मोर परम श्रद्धेय विजय भाई मत सुजोग देइचंदी खाली मते नुहे मोर परिवार पिला एकाथरक सुजोग देइचंदी एटा ठाकुर दया एवं आपण मानकर श्रद्धा एवं विशेष भाव विजय भाई मते बहुत भल पाती मु खाली से नुहे मु देखे जे सी जड़े विशिष्ट संगठक जड़े सुवक्ता खाली आम ओडिशा बा भारत वर्ष नुहे भारत बहिर्भारत आज ऑनलाइन सत्संग माध्यम बहु भाव श्री श्री ठाकुर जड़े प्रवक्ता ठाकुर बहु भाव ठाकुर भावादर्श से तुली धरती एवं सुंदर भाव आज ऑर्गेनाइज कर 326 दिन रे आज नरसिंहपुर सत्संग विहार आनुकूल्य सत्संग ऑनलाइन सत्संग अनुष्ठित होची मुख्य भाग रे रही प्रतिदिन जो व्यवस्था रखिंट प्रकृत ये गोटे आयस साध्य ये कम कथा नहीं। भारत तथा भारत बाहर विभिन्न कोणरू विशिष्ट विशिष्ट प्राज्ञ विज्ञ व्यक्ति मानक जोड़ी दे पारुछंती एवं आमे सेमानकु जो मानकु आमे अंतत ऑफलाइन सत्संग रे पाई न थांतु हुए तो सहजरे तांकु आमे सेमाने सहज उपलब्धि होचंती ए ऑनलाइन सत्संग माध्यम जो थरी की मुख्य भाग रे जदि अन्य माने तांकर सहयोगी बहु कोणे रे अछंती किंतु मुख्य भाग रे से रही सुंदर भाव रे संगठित करुछंती एवं व्यवस्था करुछंती एवं जहा की अस्खलित भाव रे ए ऑनलाइन सत्संग प्रतिदिन अनडिस्टर्ब हो चली रही मु श्रद्धेय विजय भाई तथा तांकर सहयोगी एवं आमर सत्संग विहार सहित जोड़ी होइथिबा नरसिंहपुर सत्संग विहार सहित जोड़ी होइथिबा समस्त गुरु भाई एवं माँ एवं आज जो माने आम मानकर ऑनलाइन सत्संग रे विशेष भाव रे जोड़ी होइछंती बहु प्राज्ञ विज्ञ व्यक्ति ये ऑनलाइन सत्संग रे अछंती सबुदिन रहंती आज मध्य रहिछंती राति पाहिले नरसिंहपुर सत्संग रे जोग दवा विशेष भाव रे विशिष्ट प्राज्ञ विज्ञ बहु गुणी ज्ञानी एवं ठाकुर परम सेवक मान एवं विशिष्ट विशिष्ट कर्मी माने तथा वरेण्य ऋत्विक अध्युज जाजक तथा गुरु भाई एवं माँ माने जो माने आज जोड़ी होइछंती एवं जो माने आज ये सत्संग रे भोगराग इत्यादि प्रदान करिछंती एवं जो माने आज भजन कीर्तन इत्यादि कोरस इत्यादि परिवेषण कले समस्त सार्वय कल्याण परम पिता आचल चरण प्रार्थना मोर परम सौभाग्य जहाँ कहती जे आज ये सुजोग आमर विजय भाई अति श्रद्धार सहित मते काली कहले कहले आपण आसंता काली कहबे कहले एते मते तो कही ना नाई आपण पुणी रहिबे आम संगे मुझे आउ टिके परे हेले नाई नाई काली रुहंतु बोले हौ हौ आपण इच्छा एवं आपण एका ही आलोचना करेंगे मुझे आपण इच्छा जाहु ठाकुर कथा ये प्रेम माखा कथा ठाकुर कहले ही कम्स विथ नेम एंड लव मनुष्य को भल पाई आकर्षित कर ठाकुर ये प्रणाम मंत्र गाइली जोटा कि आपण मैंने समस्ते जानती बहु भाव में जानती किंतु तांकर कथा कहले आनंद शुणिले भी आनंद बार बार आम शुणुचे से जगन्नाथ इष्टभूत सत्य सदाचार कथा किंतु से कथा ही आमको अमृत तुल्य लगुच सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखिले ही नुआ दिशुए सब नुआ नुआ लगे तांकर से कथा विभिन्न व्यक्ति मानकर कंठरे से भजन बार बार आम शुणु किंतु से सुंदर लगे से कथा बार बार प्राज्ञ विज्ञ व्यक्ति मान मुहर विभिन्न भाव आम शुणु हमको बहुत भल लगे कहीं आम भल पाऊ आज जो मैंने आम आज एकाठी होचे केवल मूले रोचे से तांकु नहीं करी आज आम समस्ते एकाठी होचे आज किए केते भाई केते माँ केते कौन आज आम भितर जो आकर्षण रही
ତା ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଛୁ। ସେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଳଙ୍କୁ ସାତ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିছে। ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କୃତି ଆଚରଣ ତିନି ନା ବୁଝାଲେ ବୁଝେ କौन ଜଣ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେ ହିଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଜାଣେ। ସେ କେତେବେଳେ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ଏ ଲୋକ ଭକ୍ତ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥାକୁ ଆଡେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଏ ଆକାଶ ଯେପରି କହିପାରୁନା ମୁଁ ଆକାଶ ବୋଲି, ମାଟି ଯେପରି କହିପାରୁନା ମାଟି ବୋଲି, ପବନ ଯେପରି କହିପାରୁନା ପବନ ବୋଲି, ଯାହା ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତା ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁନାହ, ତୁମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ମିଶନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଲୋକ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ସଙ୍ଗ ବା ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମକ ସଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ସେ କଣ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଅ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମେ ମତେ ଠାକୁର କହିପାର, ରୋଷେଇଆ ଠାକୁର ବି କହିପାର। ଠାକୁର ଦି ପ୍ରକାର, ଠାକୁର ଭଗବାନ ଯେ ଠୋକର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ରୋଷେଇଆ ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଠାକୁର ଡାକିପାର, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ। ତୁମେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଅ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମାବତାର। ସେ ହଉଛି ପ୍ରେମର ଯଦି ଗୋଟେ ରୂପ କରାଯାଏ, ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୂପକାର ମାନେ ଯଦି ରୂପ କରନ୍ତି, ସେ ହେବେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ହି କମ୍ସ ୱିଥ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଆସନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଇକରି ଆସନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇକରି ଆସନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଖାଲି ପ୍ରେମର କଥା ହିଁ କରିଛି। ভক্ত অবতার আসেন যখন প্রীতির ঢেউয়ে চলেন শুধু, সকল ভুলিয়ে লোক হৃদয়ে বিলিয়ে বেড়ান কেবল মত। এইটি আমার দেখিবার ଅଛି যে ମୋର যে ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯାହାକୁ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ଉପାସନା କରୁଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସକଲ ଭୁଲି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ କିଏ କଣ କଲା ନ କଲା, ଭୁଲ କଲା ଭଟକା କଲା, ସେଗୁଡାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି କଣ ଭଲ କାମ କଲା। ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମାଇଟିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା ଲୋକ କହିଲେ, ନାନା କଟୁ କଥା କହିଲେ, ୟା କରୁଛି ତା କରୁଛି ନାନା କଥା କହିଲେ। ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। এই ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆସିଲେ। ଆରେ ବଡ଼ଦା ଶୁଣିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ନା ନା ସିଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଯୋଉ ଆସନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛି ତା ଘରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଛି, ମତେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଘରଟି ଭାରି ଚିନ୍ତା, କିଛି କହିଲେନି। ତାର ଯୋଉ ବିରୂପ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିକା ପଡିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁଟା ହସ ହସ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଲୋକର ଗୁଣଗ୍ରାମ କଣ ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଦେଖେ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ବି ସେ କଥା କହନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ତୋର ଭିତର ବାହାର ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି, ତୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଲୁଚେଇ, କିଛି ଲୁଚାଅନି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ସେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ସୁଯୋଗ ନିଅ, ଚେଷ୍ଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ, ସେ ଖାଲି ତୁମକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ହସ ହସ ହେଇ ଉଠିଲେ, ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ନା ନା ସେଦିନ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନୁକୂଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭ ମନମୁଖ। ଅନୁକୂଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛୁ କାହାକୁ, ଏଇଠି ପରା ତୁ ପାଖରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ଆକାଶରେ, ସାଗରରେ, ତାର ଲହରୀରେ ଖୋଜୁଛୁ କଣ, ଏଇ ପରା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁଠି ତୁମେ ଅଛ, କେବଳ ତୁମକୁ ପରିପୂରଣ କାହିଁ ମୋର କାହିଁ। ଠାକୁର ଏଇଠି ପରମ ପୁରୁଷ ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ
गोटे कथा बारंबार आमको कहीदे जाइछंती जे एकानुरक्तिर कथा। आज ठाकुर कहले एकानुरक्तिर कथा, किंतु मुनि ऋषि माने मध्य ताकू उच्चारण करते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगमं वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथ। लोकैकनाथ लोकैकनाथ सर्वलोकर एकनाथ से जणे। तांकू खोज, तांकू पाइबाकू चेष्टा कर, तांकू खोज एवं तांकू पाइबाकू चेष्टा कर। से होचुनी सर्व देवमय गुरु, से होचुनी सब देवतार समाहारी पुरुषोत्तम सृष्टि सहज मनीष नर रूपे करती। से मनीष होकर आस, से निराकार पुणी साकार। रामकृष्ण परमहंस कहले भगवान निराकार ना साकार ना, भगवान साकार, से इच्छा कले साकार, इच्छा कले निराकार। से दया करी आस, भारी कष्ट हुए मर जगत को आसवा से जो लेवल था दयाल देशर जो लेवल से था, जो भाव चिंता नहीं से था, ओह्लैवा पड़े, अवतरण करने को पड़े। तेणु अवतार पुरुष बोली कह जाए, से अवतरी आस। किंतु एथरक जे आस आहरी पावरफुल होकर अवतारी पुरुष बोली कह जी पठे समस्त। जिते श्री श्री ठाकुर यही दीक्षा बही प्रदान कले, आउ परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा को तथा सुनुदा जी बर्तमान मेजदा आमर जी बर्तमान सत्संग प्रेसिडेंट अच्छे दीक्षा बही प्रदान कले। से भक्त पचार आउ कौन पांजा लगभनी ना रे, शरीरटा पांजा, शरीरटा पांजा, पांजा लगे ना, दीक्षा बही दरकार। कहले एमाने सब कौन ये यीशुख्रीष्ट कहते जे मोर 12 जन अपोस्टल अच्छा, से अपोस्टल किए, अपोस्टल अर्थ कौन रे? एटू देखागला कि कहला देवदूत देखागला प्रेरित पुरुष, जी प्रेरित होइछन, जी दया करी ईश्वर जहां को प्रेरणा करिसंती केवल संगठन को तांकर सांग पांग होकर प्रभुर काम करे चले से आचार्य परंपरा। देवदेवता हजार धर, आचार्य इष्ट नुहे, ठीक भाव जानी रखिता जीवन चलना निहाती भय। तेणु आचार्य संग कर बोली बारंबार देखी, बारंबार देखी निजक प्रकाश कर भल पाइबा नहीं आस नाम नहीं आस। कौन नामटा? नामटा मनुष्यर बुद्धिर जो जड़ता आसी थाए, जो शिथिलता आसी थाए, जो स्थविरत्व आसी थाए, ताकू उद्रेक कर दियंती, ताकू उद्रेक कर दियंती, ताकू चलचंचल कर दियंती। नाम भाइब्रेशन, कहले भाइब्रेशन जगत को रक्षा करती, जगत सृष्टि भाइब्रेशन। कहले भाइब्रेशन कौन करची ना से मनुष्यर स्थविरत्व को, तार जड़ता को नष्ट कर दूची, चलचंचल कर दूची। आज देखो ये ऑनलाइन सत्संग आम मान केमी चलचंचल सारा पृथ्वी की जिते जड़ता आसी जाऊँगी पृथ्वी रे कोरोना भय, जिते कहीं कुआडे जाऊनी, कहा घर को जाऊनी, कहा सहित कथा होनी, दुकान बजार को जाऊनी, बाहर को बाहरुनी, घर भितर सीमाबद्ध रोची एवं बारंबार तागिदा दि घर भितर सीमाबद्ध रुह, मास्क पिंध इत्यादि सरकार नियम को मानवा हुए। अजथा अजथा भिड़हाड़ करी निजको सर्वशांत करना, निजर जीवन को रक्षा कर। प्रथम जीवन जो बादर हो ना बादी, असल तु जीवनवादी, असल जीवनवादी रे तु ही आउ जीवनटा को कायम रखी चल चसती जीवन जीवन भूई की चाष करके चाल कल्टिवेट कर, जीवन को रक्षा कर, ताले सिना प्रभुर काम करू। आउ जीवन को रक्षा करूनी, संस्कृति मानमुनि, सदाचार मानमुनि, केमती चलो। तेणु ठाकुर को बार बार देखो आज स्वास्थ्य सदाचार सूत्र आचार्य श्री दादा बार बार घरे घरे पढ़ा कहले। आज प्रति सत्संग पढ़ाऊँ कौन कहूँ चेती दि जाऊँगा कर भूली जाइच ठाकुर एगुड़ा सब कह। तेणु भक्तावतार आसेन जखन प्रीतिर ढेउए चलेन शुधु सकल भूले लोक हृदय बिलिए बेड़ान केवल मधु मधुमय आदि आकाश बतास मधुमय त्रिभुवन मधुर नयन मधुर वचन मधुमय तन्मन मधुर परस लागिलाले सुप्त प्राण जागिला। आज सुप्त प्राण, आज सुप्त प्राण जाग्रत हो। आज आज किए वृद्ध किए युवक चिंता करा। से दिन
ଗୌହାଟୀରେ ତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ନିଜେ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟି କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦିନ ସେଇଠି ରହିକିରି ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ମାଟି ହାଣୁଥା। ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ, ବୁଢା ଲୋକ ଆଉ ଆପଣ ମାଟି ହାଣୁଛନ୍ତି? ଦାଦା କହିଲେ କିଏ ବୁଢା, କିଏ ବୁଢା? ପ୍ରଭୁର କାମ ଯିଏ କରେ ସେ ବୁଢା, ଆରେ ଯିଏ ନ କରେ, ଯିଏ ଘରେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ସେଇ ବୁଢା। ପ୍ରଭୁର କାମ ଯିଏ ନ କରେ ସେଇ ବୁଢା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଗଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର କର, ମନ୍ଦିର କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କର। କଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ, ତାମସିକ ଗୁଣ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛୁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ନାମଟି କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୁଗରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବସିକିରି ନାମ ପାଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଡଗମଗାଇକିରି ନାମ କରିକିରି ବସିକି ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 7 ଦିନ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଠାକୁର କଣ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଏଗୁଡା ସବୁ ବସିଗଲେ ରେ, ଚୁଟି ଧରିକିରି ଉଠେ କାମ କର। ଇଟା ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିଜେ ଇଟା ତିଆରି, ଇଟା ଗଢିଲେ, ଇଟା ଶୁଖେଇଲେ, ଇଟାକୁ ପୋଡିଲେ ଏବଂ ଘର ତିଆରି କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସିକତା କହିଲେ, ତାମସିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ରାଜସିକତା ଦରକାର। ସାତ୍ବିକ ଭାବଟା ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବନି। ସାତ୍ବିକ ଭାବ କଣ କରିବ ନା, କେବଳ ଏକାନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସିଏ ରାଜସିକ ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ତାମସିକ ଭାବକୁ କାଟିବାକୁ ହେଲେ, ବହୁ ତାମସିକ ଭାବ ଆଜି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ତାମସିକ ଭାବଟାର ଏବଂ ରାଜସିକ ଭାବ ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଭାବର ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାମସିକ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଇ ତାମସିକ ଭାବକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷ କଣ କଲେ ନା, ଇଟା ଗଢିବା ପାଇଁ କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ, ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ବି ଆସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଫିଲୋସଫିରେ ଏମଏ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଏମଏ ପାଇବା ବଡ କଷ୍ଟ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ସେ ନନିଦାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ମୋର 2ଟା ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଦରକାର ରେ, ମୋର 2ଟା ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆଣି ଦବୁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହିବି ଟିକେ ବୁଝିପାରିବି। ଇଏ ବୁଲି 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 ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ମିଳୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ। ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପୁଣି ପାଇଲେ, 2ଟା ବି ପାଇଲେନି, ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ତା ଦେଇ କଣ କରିବି? ଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନା ପାଖରେ ବିଏ, ବିକମ୍, ବିଏ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେଇଗଲା ମାନେ ତା ନା ପାଖରେ ଲେଖାଯିବ ତାର ଆଜି ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଆଜି କେତେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏମଏ, କେତେ ଡକ୍ଟରେଟ। ଏଇ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ, ଏପରି କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କେତେ ଡାକ୍ତର, କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଦାଦା ଥରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ। ଆଶ୍ରମରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି, ବାବାଙ୍କର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆସ। ଜଣେ କହିଲେ ମୋର ପେଟ ବ୍ୟଥା, ଆଉ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଓଘର ମାର୍କେଟରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଡାକିକି ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରେଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ କେତେ କେତେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଜି ଖବର ଦେଲା ମାତ୍ରେ, ଖବର ଖାଲି ଟେଲିଫୋନଟା ଗଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ବଢି ଚାଲିଛି ବଢି ଚାଲିଛି ବଢି ଚାଲିଛି, କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭା ନେଇକିରି। ସେଦିନ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଫରେନର, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଠାକୁର ତ ସ୍ୱଦେହରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚାଲିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମାନିବୁ? ବଡ଼ଦା କହିଲେ ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଠାକୁର। ନା ସିଏ ତ
ससर आम पाखे ना आम केमती आप कथा केमती कथा कहली नहीं सी आम जीवंत आदर्श ना ना सेटा से एक्सेप्ट कले ना एवं जोर दे कहले तुम्हें ही मोर जीवंत आदर्श ना तुम्हें सेटा को नहीं पार तुम्हें से भावी पार अर्थात जीवंत आदर्श तुम हूँ वर्तमान से परम जो शंकर जीवंत प्रभा तंग स्थलाभित आचार्य सी जिते जोटा कहूँ मानिक कले ही मनुष्य निकटवर्ती पुरुषोत्तम निकटवर्ती तेणु से निजर स्वरूप प्रकाश से दिन रेआर्चर हाउजर मान माँ पचारे परम पुरुष जिते आसी निजुक सहजरे सहजरे आगे आनी खाली से नुहे परंपरा से श्री श्री बड़दा हजार काम मनुष्य मंगल काम कर निजुक उन्मुक्त करना देखे ही ना मुझा प्राइज देवा गला बड़दा लुचिले गले प्राइज कहले बहुत बड़ खोका बहुत से बड़ खोका डाकते भक्त मान भी डाकते ठाकुर डाकते भक्त मान भी डाकते कारण वयस्क लोक सब थे डाकुले ठाकुर निजे कहीदेले ये बड़दा किए जाचु निजे काजलदा को कहले शरद चंद्र हालदार प्रेसिडेंट कहली कहले कौन बड़कका को प्रणाम कल चुपचाप ही रही जमती कहले कि बड़कका को प्रणाम करा जाए कहले बड़कका को प्रणाम कलु नहीं बड़दा तो कोलकाता जाइए अरे बड़दा कोलकाता जाता आसन नहीं से किए लोक चिन्ह देले पुरुषोत्तम निजे निजे चिन्ह देले ये होची अपोस्टल से प्रेरित तांको आनी चंती दया करी बड़कोका तुम्हें मो वंश आसिक मो कूल उज्जवल करिच लोक मान भितर तुम्हें से शांति स्वस्ति आनंद ढाली दियो समस्त दायित्व मु तुमको दे माता मनमोहन देवी से दिन पुओ को आशीर्वाद करते आज तो अन्नप्राशन कथा भाई कहते जड़े अन्नप्राशन आज सत्संग सर्वविध कल्याण पिलाटीर सर्वविध कल्याण प्रार्थना करे परिवार सर्वविध कल्याण भी प्रार्थना करे मन पड़ता मोर यही अन्नप्राशन कथा माता मनमोहन देवी अन्नप्राशन कर पुओ को कौन आशीर्वाद कले यहाँ समस्ते सत्संगी मैंने जानते कहले अकूले पड़े था कहले चिंता करार अकूले पड़े दिनहीन जन कहले तू इंजीनियर हबू डाक्तर हबू तते समस्ते पूजा करेंगे तते समस्ते माने आसीगले महाभाग बोली संबर्धना देवे लाइन करी ठिया हेबे तते फूल तोड़ा एक कथा कहना कहले अकूले पड़े दिनहीन जन नुआईन शिर कहबू कथा मु तते उद्धार करदेली बोली डेम्बुरा निजे बबनी रे मु तोर सब या करदेली ता कर मु तते या देदेली ता देदेली ना दिनहीन जने नुआईन शिर कहबू कथा व्यथा हरिया साध प्राणपणे लक्ष्य कर तार नासी कूल दवाई साध प्राणपणे लक्ष्य कर तार नासी व्यथा अनुकूल नारे करदेले गोटे कविता से कविताटा हूँ आशीर्वाद चिंता कर श्री श्री ठाकुर कौन आशीर्वाद देती आज सत्संग चिंता कर नववर्षर आशीर्वाद कहते पथे पथे कंटकर अभ्यर्थना पथे पथे गुप्त सर्प गुड़पना निंदा हो जय शंखनाद ते सब निंदा करंतु किंतु तू छाड़बुनि तू चली तोर पथे सबुठी कंटा अच्छी झंटा अच्छी खाली ठाकुर को धरले सब सुविधा हो ठाकुर को धरली एत दिन धरिक मोर कौन है कौन पे करी लोक भावे आ कौन पे जी ठाकुर कहले लगी रहीता रे तोर कर्मफल काटा ते कष्ट तो कष्ट मु देखी पारुनी किंतु तो कर्मफल काटापी तोर कष्ट तू कर्मफल तू जानू तोर कर्मफल से दिन कौन कही परम पितार कथा समय सरी आसुदिन जड़े भक्त से चाहिए पूर्वजन्म जाना बारंबार भितर गोटे उद्रेक है एवं सुजोग खोजिले ठाकुर के पचारे ठाकुर यहाँ केमी कौन आड़े दिखती सी प्रश्न कर पारती
ଆପଣ ସେହି ସୁଯୋଗ ନଦେଲେ ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କହିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ କରନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଦେହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନଥାଏ। ତ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତି ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟା ମାନେ ଜୋର ଇଏ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବାଟରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧାଟା ଦେଖିବାକୁ ତ ବେଳ ନଥାଏ ବା ଭକ୍ତ ସେଟା ବୁଝିପାରେ ନା। ଯାହା ହଉ ସେ বড়দা কইলে বাবা না চাইলে কেউ এখানে ঢুকতে পারে না। এই কথা পড়ু পড়ু কইলে সিଏ চাহিবাରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ତ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଦାଦା ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୟାକରି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣ କରିବେ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ କରିବା କଥା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଭାଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ଠାକୁର ଯାହା ହଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ତତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି କରିଚାଲେ, ଏହା କହି ଅନ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଏ କଥା ଗଲା। ଇଏ ସେଠୁ ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ବୋଧେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କହିପାରିବେନି, ଏଇ ଠାକୁର କ'ଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ଏଇ ଗୋଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସିଏ ସେଠୁ ଦିନେ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ତିବ୍ବତ ଆଡ଼େ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ବହୁତ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜାଣନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା? ତ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜାଣିବି। ଏହା ଭାବି ଠାକୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଟିକେ ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଉ ଯା, ବହୁତ ଭଲ, ଯା ଯିବି, ଟିକେ ବୁଲି ବାଲିକିରି ଆସିବି। ହଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଆଗେଇ ଯାଇଛି ବୁଲିକିରି ଯିବ ବୋଲି, ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୁ ପରା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ଆଗ ଏଇ ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣୁ। କହିଲେ ବେଦ, ଗୁରୁ କହିଲେ ବେଦ ହେଇଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ଅବଦାନାନ୍ତି ମାଂ ବୁଢ଼ା ମାନୁଷି ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରମ ଭାବ ମଜାନନ୍ତ ମମ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝିପାରୁନା ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ। ତେଣୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଇଏ, ତାଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ ନେଇକି ରହିବାକୁ ଇଏ, ତାଙ୍କର ଯାଜନ କରିବାକୁ, ଯାଜନ ନ କଲେ ସାଧନ ଭଜନ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ଯାଜନ କର, ଯାଜନ କର। ଆଜି ଦାଦା ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ବାବା ଯା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ, କେମିତି 100 ଦିନ ଭିତରେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ କହିଲେ ଶୁଣ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲୁ, ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମର କଥା ଶୁଣିବୁ ନା? ହଁ ଠାକୁର, 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ, ତୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅର ବ୍ରତ ଉପନୟନକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାଟିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ବାହ୍ୟ ସାରିବାକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ତୁ ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତଳକୁ କଲେ। ଆଜିକି 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ, ତୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର। ଗୋଟେ ମାଟିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ କବାଟକୁ ଦର ଆଉଜା କରି, ଆପଣ ଦର ଆଉଜାଟା ବୁଝିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମର ଏଇ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର ଆଉଜା ମାନେ ଗୋଟେ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟ ଦିଆହେଇକି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ଫୁଟେ ଖଣ୍ଡେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଦର ଆଉଜା। ସେ ଦର ଆଉଜା କରି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ତୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ, ସେଠି କ'ଣ ଦର ଆଉଜା ହେଇଛି, ସର୍ପିଳ ଗତିରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷା, ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁ ତା ସହିତ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ଆହା, କଥାଟା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ଠାକୁର, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଅନୁଜ୍ଞା ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ କରିଚାଲ, କରିଚାଲ କରି ଦେଖିବ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ। କହିଲା ଆରେ ଆପଣ କହିଦଉନାହାନ୍ତି ସବୁ,
ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା କଣ ନା ନା ଆରେ ସାଧନ ଭଜନ କରି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ସହଜ ଭାବରେ ହାଲକା କରି କହିଦେଲେ ତୁମେ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଯିବନି, ତୁମର ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ହବନି, ତୁମର ଉନ୍ନତି କିଛି ହବନି, ଜୀବନର ମୁକ୍ତି କେବେ ଆସିବନି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିବା। ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଆଜି ଆମେ ସାର୍ଥକ ହେଇଛେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛେ। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆମ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସେ କଣ, ସେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି, କେମିତି ବସନ୍ତି, କେମିତି ଉଠନ୍ତି, କେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି, କେମିତି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି କହୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଏଇଟା ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଏଇଟା ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖିଦେଇଗଲି। ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ଆମେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଦାଦାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଆଜି ସେଇପରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଜି ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଏମାନେ ବାକ୍ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନେ ନିଜ ଆଡୁ କିଛି କହନ୍ତିନି ରେ, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ତତ୍। ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କରିବା, ଇଷ୍ଟର ସଙ୍ଗ କର, ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ସଙ୍ଗ କର, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କର। ଏଇ ତ ଗୋଟିଏ କାମ, ଆଉ ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡା କେତେ ସହଜ, କେତେ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରମ ସତ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।